मधुपुर ग्राम रे कालिया गांडुआ दी जण भल सांग थिले। कालिया गांडुआ से नवम श्रेणी रे पढ़ती आउ भारी सांग। गांडुआटी को बिल्कुल पाठ पढ़ार मन न थाए। गांडुआ सबुबले ता बाप माँ ठारू माड़ खाए। आउ कालिया से भारी भल पढ़े, से भारी भल पिला। आउ सबुदिन स्कूल को जाए। गांडुआ सबुबले माड़ खाए, दिने अधे स्कूल को जाए। दिनकर घटना शीत दिने सकाळुआ सकाळुआ स्कूल जीवा कथा। से दिन दुई जण सांग स्कूल को जाइथिले। स्कूल रु फेरिबा बाटरू बाटरे गोटे कुकुरटी दुई जण कौन करछंती लगिया लगी होई एपट सेपट को भिड़ा भिड़ी होउछंती। हठात गांडुआर नजर पड़िला। गांडुआ कालिया को कहला, अरे कालिया, अरे ये देखिलु कौन है? कालिया कहला, अरे सी कौन तोर कौन अच्छी, तू घर को चलुनु, सेगरा कौन देखुचु? गांडुआ कहला, अरे तू कौन जापारू ना कौन? दीटा कुकुड़ा कौन एपर सेपट हे नगिया नगी हेती आउ भिड़ा भिड़ी होती। कालिया कहला, अरे तू चाले मु घर को जाऊँगी। गांडुआ किसी न बुझीपारी हठात गोटे टेकाटी उठाई से कुकुर उपरକୁ ଫିକିବାକୁ ଲାଗିଲା। हठात से कुकुर दुईटा एपट सेपट होई दौड़ाक लगिले। फल अलगा हो पारे। पुणी आउ गोटे बड़ टेकाटी धरी कुकुर उपरକୁ फिंगिबाक लगिला। हठात दुई कुकुर अलगा होगले। से समय गोटे कुकुर पछपटू हठात किसी पानी तले पड़गला। गांडुआ कालिया कहला, अरे हे से कुकुड़ पछर पुछ कौन एते खंडे पानी पड़गला? कालिया कहला, तू जाऊन देखुनु, मु घर को जाऊँगी। गांडुआ कहला, हौ तू जा। आउ कालिया को भी गांडुआ किसी गाली कला। शेष में कालिया ता घर को पलैगला। गांडुआ दौड़िकी जाई रास्तार देखिला। देखिला बेलू से कुकुर पछरू किसी बीर्ज तले पड़ जाइए। हेले गांडुआ को ये सब किसी जना नथिला। गांडुआ जाई सीते हाथ मारिकी टीप मारी एम देखुची, अरे ये गुरा कौन एमती पानी नालुआ नालुआ। से समय रामू काका जड़े बयस्किया लोक, बयस 65 हम। सी सेपटू गाधे करी फेरुले। गांडुआ को देखी कहला, अरे शला से कौन करछु कि रे? अरे जेजे तमें कौन जान इठी दीटा कुकुर परा लगिया लगी हैं एपट सेपट होते। मुझे गोटे टेका फोपाड़ी से शला पलैला, हेले ता पछपटू कौन पानी रोड उपर पड़गला। जेजे कहला, अरे शला तोर कौन पाठ पढ़ियार इच्छा ना, तो गांडी कलु हूँ तू शला, अरे सी तो कौन करते तू कहीं टेका फोपाड़ू? गांडुआ कहला, अरे तो मु टेका फोपाड़ी भूस किना ता पछपटू कौन पानी गरा बाहरी पड़ा। जेजे कहले, अरे शला सी तो काम करते कि काम करते मो बांडा काम करते। कारण गांडुआ पूरा अभद्र, ता पार्टी सब बेले गाड़ी। जेजे कहले, अरे माँ घियाटा कि तू जापारू कौन सी तो काम करते घिया घिया होते, सी तो पछपटे ढुकई तू कहीं ता कमटी नष्ट कलु। गांडुआ कहला, जेजे सतरे कौन देख ये पानी एरा पड़ी? जेजे कहले, अरे तू कौन बांड हलाऊँ ना कौन, तू कौन से विषय कौन जानिलु? जेजे को एक कही गांडुआ शुणिला, अरे जेजे ये कौन बांडरू पानी गला, से कुकुर पछपटू पानी गला। जेजे एत कहला बेलू जेजे कहले, अरे तू शला किसी बुझीपारूनु, तू जा, तेते से कथा किए बुझेब, मु घर को जाऊँगी। गांडुआ कहला, अरे जेजे कहीकि तो जा, ये कौन सबू? जेजे कहले, तू कौन बांड हलैलानु, तू बांड हलाऊनु सब जापर। ये कही जेजे तांको बारी पछाड़े घर को चलिले। फल गांडुआ ये कथा मने मने भाभी घर को लगिला। सतरे कौन ये बांड हलैले एमती बीर्ज बाहर माल बाहर एमती मन को मन चिंता कर लगिला। आ जेजे कथा गड़ाक मुंडे पूरे पूरा मेंटालिया हो टीण होगला ता मुंड। आउ घर को जाई बैग पतर रखी बो को खाइबा को मागिला। खाई करी गाँ को खेलिबा को चलीगला। गांडुआ कालिया दी जण काचबाटी खेलिबा को लगिले। खेलाखेली करी आसी संध्या बेलू घरे को पहुँचला। घरे पहुँची पाठ पढ़ापढ़ी कला, हेले पाठटी तार मन में लगुन था। से कथा गड़ा सब चिंता करुए। ता बापा आज कहले, अरे कौन आज पाठ पढ़िया तो कौन इच्छा नहीं ना कौन, तो मुंडटी कौन एपटिया हैं सेपटिया हैं बुलूची, बही देखिनु उपरू कौन अंचा करुचु? गांडुआ कहला, नाई बापा आज आमर किसी पढ़ा ना, मु किसी होमवर्क कर नौची, काली सकाळे पढ़ी। हेले गांडुआ बापा तो अपाठुआ, से बिल काम करती, तेणुक सी तांकर रूम रे जाई टीवी देखिले। गांडुआ किसी समय करी पढ़ापढ़ी करी बैग को बंद बंद करी खाइबा को लगिला। खाई करी रातिरे शोइला। शोइबा पूर्व पुणी से कथा गराक मन पड़गला। हठात भाविला, आज बांड हलैकि देखी सतरे कौन जेजे कहते बांडरू बीर्ज बाहर एमती मन मन भावी गांडुआ निजको कंट्रोल कर पारानी। फल कौन कर गोटे घर तो बापा माँ समस्ते शोचती। सी एक मन को मन भावी राति निद हलानी। आउ
ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ଫଳରେ ତାକୁ ନିଦ ଲାଗିଗଲା। ସକାଳ 5ଟା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ବାପା ମା' ତାଙ୍କର ଘରୁ ସମସ୍ତେ ଉଠିକି ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେଣି। ଆଉ ବୋଉକୁ ଝରକା ପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ଦାଣ୍ଡ ଓଳଉଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ତ ବାପା ବିଲକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବାପା ବିଲବାଡ଼ି କାମ କରନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ମନକୁ ମନ ଭାବିଲା ଆଜି ତ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଭଲ ଚାନ୍ସଟି ମିଳିଛି, ବାଣ୍ଡ ହଲେଇକି ଆଜି ଦେଖିବି। ଏ କଥା ମନେ ମନେ ଭାବିଲା କାଳେ କିଏ କ'ଣ ଦେଖିଦେବ। ନା, ମନେ ମନେ ଏ କଥା ଭାବି ପୁଣି ପଛପଟକୁ ଅନେଇଲା। ବୋଉ ତାଙ୍କର ଘର ବାରି ସବୁ ଓଳିଆ ଓଳି କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲା ଆଜି ମୁଁ ଘରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଘରଟି କବାଟ ଦେଇଦେବି। ସେ ପଛପଟୁ ଯାଇ ଘର ପଛପଟୁ କବାଟଟି ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ବାଣ୍ଡଟିକୁ ହଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ହାତକୁ ଭାରି ଦରଜ ଲାଗୁଥାଏ, ଆଉ ବାଣ୍ଡଟି ଭାରି କାଟୁଥାଏ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ସତରେ କ'ଣ ଆଜି ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବ। ଏମିତି ମନେ ମନେ ଭାବି କିଛି ସମୟ ପରେ ହଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଫଳରେ ସେହି ସମୟରେ ବୋଉ ଦାଣ୍ଡ ଓଳେଇ ଘରକୁ ଭୁସ୍ ଭୁସ୍ ଆସିବା ଶବ୍ଦ ଲାଗିଲା। ସେ ହଠାତ୍ ଉଠିଯାଇ କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ପଳାଇଗଲା। ଶଳା ଆଜି ତ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ। ସେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇ କାଳିଆ ସାଥିରେ କାଚ ବାଟି ସେଦିନ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଖେଳୁ ଖେଳୁ ସକାଳ 7:30 ହେଇଗଲା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗାଣ୍ଡୁଆ ବୋଉ କହିଲା ଆରେ ଗାଣ୍ଡୁ ଆଜି କ'ଣ ସ୍କୁଲ ଯିବୁନି କି? ଗାଣ୍ଡୁଆ ପୁଣି କହିଲା ଆରେ କାଳିଆ, ବୋଉ ଡାକିଲାଣି, ଚାଲେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା, ଚାଲେ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଘରକୁ। କାଳିଆ ଏକଥା ଶୁଣି ତା ବୋଉ ଡାକିବା ଶୁଣି ସେ ବି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଗାଣ୍ଡୁଆ ତା ବୋଉ ଡାକିବା ଶୁଣି ସେ ବି ଘରକୁ ଆସିଗଲା। ଗାଣ୍ଡୁଆ ଆସିକି କହିଲା ବୋଉ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ଗାଣ୍ଡୁଆ ବୋଉ କହିଲା ଆରେ ତୁ ବା ଗାଧେଇନୁ, ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ କ'ଣ ଗାଧେଇକି ଯିବୁନୁ ନା ପାଣ୍ଡୁଆ? କହିଲା ଯା ଗାଧେଇ ଯା। ଗାଣ୍ଡୁଆ କହିଲା ହଉ ବୋଉ ତାହେଲେ ମୋତେ ସାବୁନ ଦେ, ମୁଁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛି ନଈକି। ବୋଉ ତାକୁ ରାଗି କହିଲା ଆରେ ସମୟ ତ 7:30 ହେଲାଣି, ତୁ ନଈକି କ'ଣ ଗାଧେଇ ଯିବୁ ବୋଲି କହୁଛୁ? ତୁ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗାଧେଇ ପଡ଼ା। ସେ କଥା ଶୁଣି ଗାଣ୍ଡୁଆ ଭୁସ୍କିନା ଟ୍ୟୁବଲ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ପାଖରେ 4-5 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ଗାଣ୍ଡୁଆର ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଗାଧଉଛନ୍ତି। ସେ ଭୁସ୍କିନା ଘରକୁ ଆସି କହିଲା ବୋଉ ସେଠି ଟ୍ୟୁବଲ୍ ପାଖରେ ଭାଉଜ ଖୁଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗାଧେଇବି କେମିତି? ମୋତେ ସାବୁନଟି ଦେ, ମୁଁ ନଈକି ପଳେଇବି। ଏକଥା ଶୁଣିବାରୁ ବୋଉ କହିଲା ତାହେଲେ ସେଠି ସାବୁନ ଅଛି, ନେଇକି ଯା। ହଠାତ୍ ଯାଇ ଗାଣ୍ଡୁଆ ସାବୁନ ଦେଖେ ତ ସାବୁନଟି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଗାଣ୍ଡୁଆ କହିଲା ବୋଉ ଏଠି ସାବୁନ ତ ନାହିଁ। ତା ବୋଉ କହିଲା ଆରେ ଭାଉଜ ବୋଧେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁ ତେଲଟି ନେଇକି ଯା। ଗାଣ୍ଡୁଆ କହିଲା ହଉ ତାହେଲେ ତେଲଟି ଦେ। ତେଲଟି ଗାଣ୍ଡୁଆ ନେଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟରେ ଭୁସ୍କିନା ପୁରେଇ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗାଣ୍ଡୁଆ ଗାମୁଛାଟି ନେବାଟି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଗାଣ୍ଡୁଆ ପୁଣି ନଈ ପଟକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ନଈ ପୋଖରୀ ପାଖରେ 4-5 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେଠି ବସି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ଗାଣ୍ଡୁଆକୁ ଭାରି ଅବାଗିଆ ଲାଗିଲା। ଗାଣ୍ଡୁଆ କହିଲା ଇଏ ତୁଠରେ ତ ସମସ୍ତେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗ ତୁଠକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଗାଣ୍ଡୁଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇ ଆଗ ତୁଠକୁ ଚାଲିଗଲା। ଗାଣ୍ଡୁଆର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ଝାଡ଼ା ବସି ସାରି ଗାଧାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଗାଣ୍ଡୁଆକୁ ଝାଡ଼ାଟି ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଗାଣ୍ଡୁଆ ଝାଡ଼ା ବସିବାକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆରେ ଶଳା ଆଜି ତ ଗାମୁଛାଟି ଆଣିନି। ସେ ସମୟରେ ସେ ଗାମୁଛାଟି ବି ଘରୁ ଭୁଲିକି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା ଚାଲ ଏଠି ତ ବଣ ଏରିଆ, ସେ କିଆବୁଦା ପାଖରେ ଯାଇ ମୁଁ ଝାଡ଼ା ବସିବି। ଗାଣ୍ଡୁଆ ସେଠିକି ବଣ ଆଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କିଆବୁଦା ପାଖରେ ଯାଇ ପଛପଟେ ଯେମିତି ତାକୁ କେହି ନ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଯାଇ ବସିଗଲା। ପ୍ୟାଣ୍ଟଟାକୁ ଖୋଲି ଉପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଉ। ସେମିତି ଗାଣ୍ଡୁଆ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟିକୁ ରଖିଦେଲା। ଆଉ ତଳକୁ ବସି ଝାଡ଼ା ବସି ଲାଗିଲା। ଝାଡ଼ା ବସିଲା ସମୟରେ ଗାଣ୍ଡୁଆର ହଠାତ୍ ମୁତଟି ଆସିଲା। ମୁତ ଆସିବା ସମୟରେ ଗାଣ୍ଡୁଆ ତଳକୁ ଅନେଇକି ଦେଖିଲା ଭିତରେ ତା ବାଣ୍ଡଟି ଟିକେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ସେ କଥା ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେ ଦେଖେ ତ ତା ବାଣ୍ଡଟି ପୁରା କଳା ମଚ ଆଉ ପୁରା ଠିଆ ହେଇକି ଅଛି। ଗାଣ୍ଡୁଆ ଧୀରେ କିନା ତାକୁ ହାତ ମାରିକି ଦେଖିଲା। ହାତ ମାରିଲା ଭିତରେ ଗାଣ୍ଡୁଆ ବାଣ୍ଡଟି ପୁରା ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ଗାଣ୍ଡୁଆ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲାନି, ଆରେ ଗାଣ୍ଡଟି ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ଆଜି ହଲେଇକି ଦେଖିବା, ଭଲ ସମୟ, କାହିଁକିନା ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଗାଣ୍ଡୁଆ ମନେ ମନେ ଭାବି ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆରେ ରାତିରେ ତ ହଲେଇଥିଲେ ହାତ ଦରଜ କରୁଥିଲା ଆଉ ଭାରି କାଟୁଥିଲା, କାହିଁ ହଲେଇବି, ଆଜି ହଲେଇବିନି, ପଛରେ ଦେଖିବା। ପୁଣି ମନରେ ଭାବୁଥାଏ ନା ବାଣ୍ଡରୁ ହଲେଇଲେ ସତରେ କ'ଣ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରେ। ଜେଜେ କଥା ବି ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେ କୁକୁର କଥା ବି ମନେ ପଡ଼ିଲା। ହଠାତ୍ ସେ କ'ଣ କଲା, ଉପରୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟି ଖୋଲି ଆଣି ତେଲଟି ହାତରେ ଲଗାଇ ବାଣ୍ଡରେ ମାଲସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ମାଲସ କରିଥାଏ ଲିଙ୍ଗଟା ପୁରା ଏକଦମ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ କଳା ମଚମଚ 7 ଇଞ୍ଚର ଲିଙ୍ଗଟା। ଗାଣ୍ଡୁଆ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଆରେ ବାପରେ ବାଃ, ଏତେ ବଡ଼ ମୋ ବାଣ୍ଡ, ଆଜି ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ମାଲ ବାହାର କରିବି। ଏମିତି ଭାବି ଗାଣ୍ଡୁଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଣ୍ଡକୁ ମାଲିସ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ବାଣ୍ଡଟି ପୁରା ଏକଦମ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ହାତରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ନେଇ
पूरा भल भागରେ ମାଲିସ କରି ଉପର ତଳକୁ କରି ଲାଗିଲା। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଯାଏ ଉପର ତଳକୁ କରି ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ଭୁସ୍ କିନା ତାର ଲିଙ୍ଗରୁ ବହୁତ ସାରା ବୀଜ ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲା। ପାଖାପାଖି 2 ହାତ ଦୂରରେ ପଡ଼ିଲା। ସିଏ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ସେଠି ଗାଣ୍ଡୁଆ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଏତେ ସାରା ବୀଜ ମୋର ବାହାରିଲା ଆଜି। ଏମିତି ହୋଇ ମନଟା ତାର ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଖୁସିରେ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଆଣ୍ଠୁ ପେଣ୍ଟା ତାର ସବୁ ଦରଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶେଷରେ ସେ ଉଠିକରି ଓହୋ ଇଏ ତାହେଲେ ବୀଜ, ଏମିତି ମନେ ମନେ ଭାବି ଉଠି ଏପଟ ସେପଟକୁ ଅନେଇଲା। ଆଉ ପାଖ ଆଖରେ ତ କେହି ନାହିଁ। ସେ ମନ ଖୁସିରେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ନଈରେ ଗାଧୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଫେରି ଘରକୁ ଆସି ଖାଇବା ପିଇବା କରି ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ଧରି କାଳିଆ ଗାଣ୍ଡୁଆ 2 ଜଣ ସ୍କୁଲକୁ ବାହାରିଗଲେ। ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି 4ଟା ବେଳୁ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଫେରିଲା ସମୟରେ ଗାଣ୍ଡୁଆ କାଳିଆକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। କାଳିଆ ହସି ହସି କହିଲା, ଆରେ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୋ ମୁଣ୍ଡଟି କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? କିଏ ବାଣ୍ଡ ହଲାଇ ଏମିତି ବାହାରେ? କାହିଁକିନା କାଳିଆ ଭାରି ଭଲ ପିଲା, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତାର ମନ। ଏସବୁ ବାଜ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ତାର କାମ ନଥାଏ କି ସେ ବାଜ୍ୟ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାନି। ଗାଣ୍ଡୁଆ ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ତୁ କ'ଣ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ? ସେଦିନ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେଉଁ କୁକୁର 2ଟା ଜଏଣ୍ଟ ହେଇ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମୁଁ ଟୀକା ମାରିଲା ବେଳେ ଭୁସ୍ କିନା ଛାଡ଼ି ହେଇକି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ସେ କୁକୁର ପଛପଟୁ ଭୁସ୍ କିନା ପାଣି ଭଳିଆ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? ସିଏ ଅଣ୍ଡିରା କୁକୁରର ପରା ମାଲ ବାହାରିଲା। କାଳିଆ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ଏଇଟା ବି ତ ସତ କଥା। ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ସେମିତି ବାହାରିଛି ନା କ'ଣ? ଗାଣ୍ଡୁଆ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ମୋର ଏମିତି ବାହାରିଥିଲା। ଆଉ ତୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁଛୁ ଆଜି ହଲେଇକିରି ଦେଖେ, ତୋର ବି ଏମିତି ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବ। କାଳିଆ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ତୁ କ'ଣ ସତ କହୁଛୁ? ଗାଣ୍ଡୁଆ କହିଲା, ଆରେ ତୋ ବାପା ତ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତୋ ମା ତ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୋ ଘରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁ ଆଜି ଘରେ ଟ୍ରାଏ ତ କରି ଦେଖେ। ଗାଣ୍ଡୁଆ ଏକଥା କହିବାରୁ କାଳିଆ କହିଲା, ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜି। ଏକଥା କହି 2 ଜଣ ଘରକୁ ଫେରି। ଆଉ ତାପର ଦିନ ଗାଣ୍ଡୁଆ ସକାଳୁ 5ଟା ରାତିରେ ସେମିତି ତା ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ଘର କାମରେ ଉଠି ଯାଇ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲଣି। ଗାଣ୍ଡୁଆ ସେ ସମୟରେ ଉଠି ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ତାର ଲିଙ୍ଗକୁ ଧରି ଉପର ତଳକୁ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ଯାଇ ଉପର ତଳକୁ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ସେଦିନ ସେ ଲିଙ୍ଗକୁ ହଲେଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଭାରି କାଟୁଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେ ଉପର ତଳକୁ କରିବାକୁ ଭାରି ଲାଗୁଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେ ଧୀରେ କିନା ଖଟ ତଳୁ ଉଠି ତେଲ ଡବାଟି ପାଇଲା, ସୋରିଷ ତେଲ ଡବାଟି। ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାଇଲେ ଭାରି ଜଳିବ। ସେ ଧୀରେ କିନା ସୋରିଷ ତେଲ ଡବାଟି ଆଣି ତା ଲିଙ୍ଗରେ ମାଲିସ କଲା ଭିତରେ ଉପର ତଳକୁ ଗଲା। ଉପରୁ ଭାରି ଲିଙ୍ଗ ତାର ପୋଡ଼ା ଜଳା ହେଉଥାଏ। ସେ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ପୁଣି ପଛରେ ଭାବିଲା, ଆରେ ଶଳା ସୋରିଷ ତେଲ ମାରିଦେଲି ଏମିତି ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ। ଏପଟ ସେପଟ କିଛି ନ ଭାବି କାଳେ ବାପା ମା ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବେ, ଜଲ୍ଦି ହଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜଲ୍ଦି ହଲେଇବାରୁ ତା ମାଣ୍ଡରୁ ପୁଣି ଭୁସ୍ କିନା ବୀର୍ଯ୍ୟଗରା ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲା। ସିଏ ବେଡ଼ସିଟ୍ରେ ସବୁ ତଳି ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସିଏ ଭୁସ୍ କିନା ସବୁ କ'ଣ କଲା, ପୋଛିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ବି କିଛି ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେ ଗଲା ଫଟାଫଟ ଓହ୍ଲା ଓହ୍ଲି କରି ସିଏ ଅଲଗା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରି ସେ ଟାଉଲ୍ ସାଥିରେ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାଗରେ ତାକୁ ଗୁରେଇ ବାହାରକୁ ପଳେଇଗଲା। ସକାଳୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ପଳେଇ ଯାଇ ଝାଡ଼ା ବସି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସବୁ କାମ କରିକି ପଳେଇ ଆଇଲା। ବୋଉ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଆଜି କ'ଣ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ଯାଇଛୁ? ଆଜି କ'ଣ ଭଲ ପିଲା ହେଇଗଲୁ ନା କ'ଣ? ସିଏ କଥା କହି ବୋଉ କଥା ଶୁଣି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୋଉ ଆଉ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି। ସେ ଘରେ ଯାଇ ଖାଇକରି ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ସ୍କୁଲକୁ ବାହାରିଗଲେ। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହୋଇ ଗାଣ୍ଡୁଆ କାଳିଆକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଆଉ କାଳିଆ ଗାଣ୍ଡୁଆକୁ ବି ସବୁ କଥା କହିଲା। ଦୁହେଁ ଜଣ ମିଶି ସେଇ ଦିନଠାରୁ ହଲେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ବାକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଢାଳିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓଟି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।